कांशी टीवी देख रहे मेरे प्यारे वीरों, मेरी भैनों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वालों आप सब नूं जय गुरुदेव, जय भीम, जय इंसान, प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करता तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे। मैनू माफ़ करना, मेरा कुछ नक ठीक नहीं, जुकाम की सर्दी लगी है, उस करके उस लिए मैं गुस्ताखी लिए माफ़ी मंगदा। अज जिहड़ा प्रोग्राम पते दी गल दे विच तुहाडा असीं स्वागत करते हैं, कांशी टीवी तुहाडा स्वागत करते हैं। पते दी गल दे विच असीं गल करन दी कोशिश करांगे कि अज दे भारती समाज दे विच औरत दी इस दुर्दशा क्यों है। इहदे विच दुर्दशा दे विच कि साडे समाज दे विच कुछ नुक्स है, कोई सरकारां पोलिटिकल जिहड़े राजनीतिज्ञ ने उन्हां वालों गलतियां हो रही, धार्मिक लोगों वालों गलतियां हो रही, तो जां रल के धार्मिक ते जिहड़े सियासी लोग ने वो कुछ अपने हितां लई साडे अज दा जिहड़ा समाज, साडी धीआं भैणां दी जो हालत हुई है वो बारे गल करने की कोशिश करांगे कि मणिपुर दे विच तुसीं देखिआ एक शर्मनाक घटना जिहड़ी वापरी है, उसने सारे भारत दे विच भारतीयां दी साडे जिहड़े बाहर बैठे खास करके उन्हां नूं बहुत ही शर्मिंदा होना पै रिहा। इंग्लैंड की पार्लीमेंट के चर्चा हुई है, फ्रांस के पेपरों के गल आई है। सो असी मेन जो असी गल करने कि जो साडा समाज है, जो औरत की जी दुर्दशा उस दे संबंधित गल करांगे। इस विच साथ देने लई मेरे प्यारे दोस्त सुरिंदर बिरदी जी मेरे नाल ने। हाँ जी, जय गुरुदेव, जय भीम ते जय इंसान। भगवान जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद आ भी तुसीं मैनूं टाइम टू टाइम मौका दिंदे आ कि लोकां दे रूबरू ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ 2 महीने पर 1.5 महीने पुरानी दुर्घटना गया, पर ये कुछ साडे जिहड़े असी गरीब लोग हाँ, मजदूर लोग हाँ, उन्हां नाल तां हर रोज़ वापरदा रहिंदा आ। ते कदे इह टैलीविज़नां दे विच खबरां दे विच आ जांदा, मीडिया फड़ लैंदा, ते कई बार ये नहीं फड़िया जांदा। पर जदों फड़ा हुंदा तां भी उस तो बाद जो भी तुसीं देखदे हो कि जो कुछ उत्थे होया, जो उन्हां धीआं नाल वो बच्चियां नाल होया, वो जिहड़ा एक मनुखी समाज है इस नूं शर्मिंदा करदा, साडीआं अखां झुकदियां। ते कई बार असीं आप देख भी नहीं सकते, सानूं वो जिहड़े आउंदियां वीडियो चाहे बस असीं बंद कर दिंदे आ कि देखण योग नहीं है, टैलीविज़न तुसीं नहीं दिखा सकते। सो ये सारा कुछ हैगा, एक उहदे पिछे की कारण ने, लोकां ने मुजाहरे कीते आ। मोदी टस तो मस नहीं हो रहा, गल्ले नहीं करता, कोई बयान भी नहीं दिता। जिहड़ा उत्थे दा मुख मंत्री है उस दा बयान आउंदा कि इस तरह दीयां गल्लां तां समाज च सैकड़े हुंदियां रहिंदियां ने। तुसीं इस गल तो अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो जिहड़े साडे राजनीतिज्ञ ने, जिहड़े तुसीं चुन के भेजदे हो, उन्हां दी मानसिक हालत, उन्हां दा सोचण दा तरीका इन्ना गिरिया होया कि वो किसी धी भैन, कोई गरीब दी धी भैन की इज्जत लुटदी आ, वो सिर च गोलियां मार दित्तियां जांदियां, उन्हां लई कोई महत्ता नहीं, कोई गल नहीं है। सो जिहड़ा आ कुछ हैगा, जिन्ना कुछ आपां देखदे आ, इस दे विच असीं देखदे आ कि जरूर साडे समाज दे विच कोई गिरावट है। ये गिरावट सानूं किहने दित्ती है? इहदे विच साडे धर्म ने, साडे राजनीतिज्ञ ने, वो की कारण ने, उन्हां दे नाल असीं जिन्ना सानूं पता है असीं कोशिश करन दी गल करांगे। अपने बिरदी जी 4 मई नूं ये दुर्घटना वापरी तो उहदी इंक्वायरी मेरे ख्याल शायद कल बिठाई गई है। इन्ना रौला पाउण दे विच सारी दुनिया नूं पता लग गया, पर भारत दे मोदी नूं ते उत्थे दे मुख मंत्रियां नूं इह गल दा पता नहीं लग्या। इस दे विच की सियासी खेड है, चोणां आ रहीआं, तुसीं की सोचदे हो? हाँ जी, भगवान जी जिद्दां तुसीं गल कीती मणिपुर दी, जिहड़ा मणिपुर आ ओह उत्थे जिहड़ा है 2 तरह के लोग रहिंदे आ। एक ज़्यादा बसों विच आ, उन्हां दी बहुत गिणती आ, ते दूसरे जिहड़े हैगे आ उन्हां दी घट गिणती आ। जिहड़े घट गिणती आ ओह कुकी कबीले आ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਮੈਤੀ ਕਬੀਲੇ ਆ, ਮੈਤੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਆ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਮੈਟਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਕੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਤਾ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਕੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਛੇ ਮੱਤ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਅਖਾਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਗਾਰੇ ਨਿਗਰੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਨਿਗਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਚੀਰਹਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਸਤਰ ਲਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਉੱਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਿਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਵਸਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਵਲ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿਸ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਿਆਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਿਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਇਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਮਾਤਾ, ਮੱਖੀ ਮੱਛੀ ਇਸਤਰੀ ਤਿੰਨੇ ਜਾਤਕ ਜਾਤ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਢੋਰ ਔਰਤ ਤੇ ਢੋਰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾਰੀ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਇਹ ਤਾੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਔਰਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਢੋਰ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਬਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੜ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਮੁੰਡੇ ਮਗਰ 800 ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਵੇ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂ, ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨਹੀਂ ਮਚੇਗੀ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ 5000 ਸਾਲ ਜਾਂ 3000 ਸਾਲ ਜਾਂ 2000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇਰਾਕ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 16 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਦਾਂ, ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਲਗੋਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਆ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਵੰਤ ਜੀ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਘਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਬਾਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਫੜਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੁਰਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲਓ ਗਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਰ ਖਾ ਲਓ, ਗੋਬਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਤਰਾਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁੱਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਧੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਭੈਣ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਛ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਨੱਥਾਂ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਾੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਮੂਹ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਸਾਡੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਰਦੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੋ ਮੇਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹ ਝੁਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੜਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਲਿੱਕ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਬ ਡੈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੈਲੀ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਇੰਗ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗਾ? ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਟਸ ਔਨ ਦੀ ਰੈਕੋਰਡ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਬ ਡੈਮ ਦੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹੀ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜ ਗਈ ਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਪੇਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ, ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੂਰ ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈਏ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ, ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ, ਇੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ, ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 84 ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਜਾਣਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੈਟਰ ਛਪਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਉਹ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਪਨ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਰੋਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੀ? ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਮਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੀ ਦੀ, ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਭੈਣ ਦੇ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥਰੂ ਔਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਾਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਣ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਦੋਂ ਬੁਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੁਪੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੇਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਦੋਂ ਗੈਰ ਅਖਲਾਕੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸਿਆਣੇ ਦੋ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਲ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇਹ ਮਦਰਾਸੀ ਆ, ਬੰਗਾਲੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਬਣੋ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਘਰ-ਬਾਰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਖੋਹ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਫਾਊਂਡਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਘੁਲਦੇ ਸੀ, ਹੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਹੱਕ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਵਾਂ ਥੱਲੇ। ਸਮਝਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਅਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਟੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਆ, ਅਖੌਤੀ ਆ, ਉਹ ਮਿਥਿਓਲੋਜੀ ਆ, ਮਿਥ ਹੈ, ਝੂਠ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਦੀਦਾ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਬਣਾ 'ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੀਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਕਹਿਣਾ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਛਿੱਟਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਲੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੈਸਟਰ ਵਰਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਲੋੜਾਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1-2 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, 2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਰਲਡ ਵੋਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਕਲਟ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੱਗ ਆਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਹ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਨੀਲੀ ਕਾਹਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬਾ ਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਰਲਡ ਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਵੰਡੇ ਹੋਊਗੇ ਉਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਵਲ ਆ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਪਰੋਸਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 2 ਡੰਗੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਡੰਗੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 1 ਡੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਣ ਗਏ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਡੰਗ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲੁਟੇਰੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਉਹਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸਤੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਆ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ 1918-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਲੱਭੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੋਫੀਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਫੀਆ ਦਲੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ
ਸਾਡੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਗੱਲ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ। ਪਰ ਕੋਰੇਗਾਂਵ ਨੇ ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਤ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 2023 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੁਲਾਈ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਸੀਆਂ। ਫਲਾਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਸੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਿਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, 300 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 65 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, 300 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਰਾਜੇ ਹੋਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ 3 ਉਹਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ? ਤੁਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੋਗੇ ਇਹ? ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਲੇ ਵੱਢ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ 3-3 4-4 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਖਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ 4 ਗੁਣ ਹੋਣ, 5 ਔਗਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹ ਕਰਾਵੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਨੀਪੁਰ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲਿਆ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ,
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ, ਗੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਹ ਲਈਆਂ, ਘਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜੰਮੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ। ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਦੇ ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਕਦੇ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਹੋਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਅੰਬਾਨੀ ਅੰਡਾਨੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਲ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ G7 ਕਹਿੰਦੇ, G20 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ UN ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵੀ ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜੋਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਹੋਰ ਟੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਆ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੱਲ ਆ, ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦੇਵਦਾਸੀਆਂ, ਨਗਰ ਵਧੂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਚੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜੰਮੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਮ ਪਈ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ, ਅਛੂਤ ਦੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਵਦਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਮ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ, ਉਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਛੇਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਟੂ ਨੇ, ਬਘਿਆੜ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵਿਛਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਇਹ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਟੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਚੜਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੂਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਨਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਠਾਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ। ਆਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਇਨਸਾਨ, ਪਿਆਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੋ।